वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਤੇ we want to thank you Voice of Manavta TV News and Meghraj Singh ji for this opportunity for our discussion. Please note ke and welcome to the audience. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। So please subscribe to the program if you're not already doing it, and also any help is most appreciated. So welcome to our audience and of course our participants. Last time we were talking about the life and legacy of Guru Gobind Singh Sahib. You know, his sacrifices are unique. As a matter of fact, the movement for human rights starts with Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Sahib ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜਗਜੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ we need to win over our own minds, conquer our own minds so that we can see the presence of Ek Onkar in everybody around us as well as in us and in all the creation. And we need to treat them respectfully and properly. And of course, the mission is carried through the subsequent gurus, even leading to the sacrifices like Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur Ji, and eventually Guru Gobind Singh Ji sacrifices, which we discussed last time. And as a final resort, they also have to pick up the arms for the protection of the people as well as the community. So we have a really wonderful heritage which we can learn lessons from that. During the travels of Guru Nanak Dev Ji, he went so far and wide, so many places that we have to remember that a lot of Sikh Sanghas were established during that time. All those Sanghas, there are people called following the path of the Nanak as Nanak Panthis. And just a minute, Sukhdev Singh is calling me and we need to respond to him somehow. Dr. Inderjeet Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं उन्होंने कॉल कर दी जी, सारा दस दिता है उन्होंने। Okay, ठीक है जी। So we have to, those Sanghas were established, and later on Guru Tegh Bahadur Ji traveled toward the Purav, also east side, and further those Sanghas were enriched by his presence. And recently there's been documents about that created by the research of Sukhdev Singh Laj and other people, and about the Satnamis also by Jagdish Kore. And then of course you know about Banjaras, how many people are involved from different levels of the struggle. So we have a far scattered community all over the country, but they don't know each other. We don't have any communication with each other. ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਝਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। So where are we for that? The Khalsa is beyond Punjab too, not only within Punjab. So we have a great area to cover. And that area, and there are already existing Sikh Sanghas, which we will learn more from Kripal Singh Khosla, who has just joined us. But the important thing is to learn about each other with each other's help, and then figure out some kind of program, how we can come together into one body of the Guru Panth, you know. And so we will discuss in subsequent sessions more pros and cons about this situation, that how we can follow the legacy of Guru Gobind Singh Sahib, not just by words, but actually through practice, and try to bring together the diverse parts of the Panth together in some sort of loose federation, helping each other. And it's a grassroots movement which we need to facilitate and encourage. I will stop here, but at this time I'm going to ask
Sukhdev Singh Laj to share his views with us, give us little information regarding his research. Sukhdev Singh ji, are you able to hear me? हाँ जी, सुखदेव सिंह जी, वाई खालसा वाई फतेह, ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज सुन रही मेरी? Hello, Sukhdev Singh ji. Somehow we're not connecting with him. In the meantime, let's talk about some information on that. We'll start about Satnamis. Kirpal Singh Kosli. Kirpal Singh ji, are you there? Kirpal Singh ji, unmute yourself. In the meantime, Jagdish ji, तुसी start करो. Give us some information about Satnamis. देखिए, सबसे पहले तो VOM टीवी चैनल में जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, ये जो डिबेट चैनल के माध्यम से जो हम सतनामियों की डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का, क्योंकि 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। और की हाल है? हेलो जी, हेलो सुखदेव सिंह जी, या आप करिए चालू। जी, तो 1672 में जो नारनौल पंजाब में सतनामियों का विद्रोह हुआ था औरंगजेब से, और उस विद्रोह का कारण जो हम जानते हैं, वहां पे ये सतनामी जो है किसान थे मूलतः वहां पे उस आसपास में, पंजाब, दिल्ली और नालौर के आसपास में, और शुद्ध रूप से खेती किसानी करके अपनी जीविका, अपनी परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। जैसे आज के हालात में जो पंजाब में जो स्थिति है, सेम स्थिति उस 1672 में औरंगजेब ने किसानों की हालत खराब कर दी थी और जजिया कर उसने लागू कर दिया था। और जजिया कर लागू करने के बाद में सतनामियों के साथ में अन्याय और जुल्मों का सितम हुआ, क्योंकि उसका ये विरोध करने लगे, और वहीं से ये जो है सतनामी समाज के लोग उसका विरोध करने लगे। औरंगजेब के सिपाही को मार दिए। मारने के बाद में फिर वो बातें औरंगजेब तक गई और 5000 सतनामी उस विद्रोह में मारे गए। और ये जो फासला है 1672 और 1675 गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का, तो ये महज 3 साल का अंतर था। और गुरु तेग बहादुर जी के साथ में सतनामियों का एक बहुत अटूट रिश्ता रहा है। सिख भाइयों के साथ सतनामियों का बहुत अटूट संबंध रहा है, क्योंकि सच्चे सतनामी थे, सच्चे सिख थे, और सत्य के रास्ते में चलने वाले हम सब सिख और सतनामी भाई हैं। और ये जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ में जो शहादत हुई सतीदास और मतीदास जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अंदर जो सतीदास और मतीदास जी को औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए जो एक को आरे से चीर के मार दिया गया। सतीदास दोनों भाई थे और मतीदास को रुई में लपेट करके जिंदा जला दिया गया। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं इतिहास में दर्ज है। और गुरु जी की शीश को उठा करके आनंदपुर साहिब ले जाने में भी सतनामियों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि सतनामियों को ये फरमान था, या जो भी वहां के फरमान था, कि गुरु जी की शीश को कोई अगर उठाएगा तो उसको भी शीश कलम कर दिया जाएगा। तो जब वो चांदनी चौक में ये घटना घटी, तो उस आसपास में सतनामी समाज के बहुत सारे लोग बहुतायत में रहते थे, वो आसपास में व्यापार व्यवसाय करते थे, और उसकी गुरु जी की शीश को उठा करके 6 दिन में उसको छिपते छिपाते आनंदपुर साहिब घोड़े में बांध करके रास्ते में लेके 6 दिन में आनंदपुर साहिब पहुंचे। और पहुंचने के बाद में दशमेश पिताजी को शीश को थोड़ी दूर से जब देने लगे, तो उन्होंने कहा कि ये शीश को आप दूर से क्यों दे रहे हो, आप तो गुरु के बेटे और रंगरेटे हो। और वहीं से सतनामियों को छाती से लगाया, सीने से लगाया गुरु जी ने। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के छाती से लगाए हुए, सीने से लगाए हुए सतनामी भाई हैं। और हमारे पूर्वज सतनामी जो है सिखों के गुरुओं के
हर कदम और उसके सांस के साथ में, उसके शरीर के साथ में साथ देने वाले सतनामी हैं। तो मैं जितने भी सिख भाई हैं दुनिया के अंदर में हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज हम छत्तीसगढ़ में औरंगजेब से प्लान होकर के आकर के यहाँ छत्तीसगढ़ में लाखों सतनामी हैं। 10 हमारा एमएलए है, 2 अभी छत्तीसगढ़ में मंत्री हैं, और यहाँ कम से कम हम करोड़ों की संख्या में नानक नाम लेवा सतनाम लेवा सतनामी है। हमने कभी जो कोई जाति और धर्म नहीं बदला। आज भी हम वाहिगुरु सतनाम को मानते हैं, हम भी गुरुद्वारा जाते हैं, और हम सिख भाई हैं छोटे। आप हमारे से बड़े भाई हो, आप हम छोटे भाई हैं। आपको हम बिछड़े हुए पिछड़े भाइयों को जोड़ने की और गले लगाने की आवश्यकता है, तभी हम सतनाम का डंका पूरे भारत दुनिया में बच सकता है। थैंक यू जगदीश जी। पाटिया साहब, समथिंग यू लाइक टू से? जी, मैं बहुत कुछ दिल कर रहा है कहने को आज। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी करो जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, भाई खालसा, भाई फतेह सबको। मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, पंजाबी में बोलूं, कैसे? आप हिंदी में बोले तो हमको भी समझ में आएगा, पंजाबी थोड़ी दिक्कत जाती है हमको। हाँ, हिंदी में बोलेंगे। आप फिर कहेंगे हमें आपकी हिंदी भी समझ नहीं आती। मैं हंस रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुरे साहब। मैंने थोड़ा सा सुना आपका, क्योंकि शब्द ज्वाइन करने में मुझे देर हो गई। तो आज जो बात अभी आपने करी ना, छोटे भाई बड़े भाई की, आप बड़े हैं। अगर बड़े होने का अगर नंबर दिया जाए तो मेरे आप हमसे ज्यादा तादाद में है। तो छोटे बड़े की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम बिखर गए हैं, कुछ हालात ही ऐसे हुए हैं। तो मैं आज डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, और मेरा विचार था कि हम एक बड़े, इंग्लिश में कहते हैं ना कि बड़ी पिक्चर, ए बिग पिक्चर, क्या है हिंदुस्तान की, और इतिहास क्या है धर्मों का, और उसमें जो सो कॉल्ड छोटी जातियां क्रिएट गई, उसका क्या षड्यंत्र कैसा था, या कैसी कॉन्स्पिरेसी थी, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़े ही शब्दों में कहूंगा, जितना कोशिश हो सके, टाइम कम लूंगा आपका। ये जब से ये एरियन लोग हिंदुस्तान में आने शुरू हुए, धीरे धीरे ये लोग जब अपने बढ़ने लगे, तो इन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा देश है, उसको किस तरह से काबू में लिया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने धर्म का एक षड्यंत्र रच के, जाति पाति का रच के आप के कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, कर्मों के हिसाब से जो हिंदुस्तान के पुराने लोग थे, जो पहले लोग थे, उनको गरीबी में धकेला, गुलामी में धकेला उन्होंने। और धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें से लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है, अरे भगवान ये हो जाएगा, भगवान वो करेगा। और इनके बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग थे, ये जो एरियन कहते हैं जिसको, उन्होंने ये जाति पाति का सिस्टम शुरू किया, और 1000 साल 2000 साल तक ये लोग करते रहे हैं। और जब उसके बाद, जब पहली हजार साल के बाद जब मुसलमान आए, तो उनका तो उद्देश्य था मारो लूटो और जबरदस्ती मुसलमान बनाओ। तो बहुत सारे जो लोग इस तरह से गरीब थे, छोटी जातियों के थे, उन्हें कहा भी शायद मुसलमान बन के हम लोग बचे रहेंगे, तो वो हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, या उससे पहले गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब सिर्फ धार्मिक ही लीडर नहीं थे। ये बात आम लोग कहते हैं गुरु नानक साहब ने धर्म चलाया, नहीं। गुरु नानक धर्म के साथ साथ सबसे बड़े समाजवादी थे, और उन्होंने भारत में एक नए समाज की सृजना करनी चाहिए थी, ताकि उन्होंने देखा कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं, किस तरह से जो छोटी जातियों को लूटा जा रहा है, उनको किस तरह से जबरदस्ती गरीब रखा जा रहा है। तो वो एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी। और उस क्रांति में, क्योंकि बहुत वक्त लगता है इस देश को, जिसमें हजारों सालों से लोग इस तरह से दबे हुए हैं, तो वो चेंज होने में, बदलने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए उन्होंने 10 गुरुओं का ये जो तंत्र शुरू किया था, और सभी गुरु साहब
गुरु नानक से लेकर सब हमेशा ही गरीबों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़े रहे। और गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना जो है वो भी एक ऐसा मॉडल है, क्योंकि उन्होंने जितने भी दूसरे धर्मों के थे, छोटे छोटे ग्रुपों के धर्मों थे या पीड़ित लोगों थे या छोटी जातियों के लिए, उनको सबकी वाणियों के बीच में लगा के उन्होंने एक संपूर्ण ग्रंथ बनाया। और ये नहीं कि बस जितने भक्तों के बीच में इंक्लूड किया है बस वही इंपॉर्टेंट भगत है, ये बात नहीं है। जो भी भक्त हुए हैं, जो उसके बाद भी हुए हैं, क्वेश्चन सिद्धांत का है। जो भी संत महात्मा इस सिद्धांत को मानने वाले हैं, उन सब के लिए ये एक साझा ग्रंथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 1947 में बाबा अम्बेडकर ने ये कोशिश की कि हम जितने भी छोटी जातियों के हैं, जितने भी दलित लोग हैं, हम सिख बनना चाहते हैं, उस वक्त भी वहाँ की अब जो उच्च जाति के नेहरू गांधी ने उनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि हमको आपको ये रिस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या आपके लिए ये काम करेंगे, आपके लिए रिजर्वेशंस का करेंगे। उन्होंने भी अम्बेडकर को बेवकूफ़ बना दिया। अब खैर वो सब लंबी बात हो गई। अब जैसे कुरैशी साहब ने कहा है कि मैंने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है, डॉक्टर पालसी ने मुझे भेजी है 2 किताबें, कि किस तरह से आपने औरंगजेब के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरह से हजारों सतनामी शहीद हुए हैं। उनके बारे में कोई ये देश जो है, उनकी कोई एजुकेशन में उनके बारे में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि ये चाहते नहीं है, क्योंकि ये डरते हैं। ये इस गुरु नानक की जो विचारधारा से डरता है हिंदुस्तान के उच्च जाति के लोग। अगर ये लोग जाग गए तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी बात है। तो मैं ज्यादा लंबा ना करूं, मैं यही कह रहा हूं कि आज जो किसान का आंदोलन हो रहा है, ये एक नई जागृति आई है। इसको हमें समझना है, लर्न करना है। ये सिर्फ पंजाब के लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के मजदूरों, किसानों और पीड़ितों के बारे में ये मुहिम है। और ये सब तभी तक ये जो लोग हमारे हैं, जो पीड़ित इतने हजारों साल से रही हैं, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अगर आप छोटे ग्रुपों में डिफरेंट नाम से आप बटे रहेंगे तो कभी हमारी सबकी जीत नहीं हो सकती। हम हमेशा ही बटाए जाएंगे, हमें कोई माइनॉरिटी का नाम दे के ये लोग हमें दबाते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आज हमें कुछ प्लान बनाना है कि किस तरह से हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी हैं ऐसे वर्ग, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे एक योजना बनाई जाए ताकि वो समय के बाद सब इकट्ठे एक ही धर्म के नाम से इकट्ठे हों। और दूसरी बात यह है कि जो SGPC अमृतसर में है, सब लोग देखते हैं जी वो हमें क्या करेंगे, हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, जरूरी नहीं है। ये जो बात है ना, उसको उनको छोड़ दीजिए, वो उनकी अपनी समस्या है। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आज का हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, प्लान बनाना है, जो टाइम लगेगा उसको, लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी हमारे इस तरह से हैं, सतनामी हैं, नानक पंथी हैं, कबीर पंथी हैं और दूसरे नाम जो हैं, तो सब एक ही विचारधारा के अधीन। ठीक है जी। We will come back to you, just Padia Sahab. Thank you for your views. Sukhdev Singh ji, are you there? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है सर जी, आवाज आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। Sardar Sukhdev Singh, welcome. He has done a lot of research and written a lot about these communities. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं अपने आप ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। आपको मेरे से संबंध हुआ है। मैंने पिछले 15 साल से इधर नानक पंथियों के साथ जो सिकली गा रहे हैं, बंजारे हैं, सतनामी हैं, जोरी हैं, अगेरी हैं, उदासी हैं, निर्मले हैं, सिंधी हैं, इनके साथ प्यार है हमारा और ये चाहते हैं कि हमें आपको गले पे लगाइए, लेकिन कुछ हमारा एक कसूर है जो हम उनको गले में नहीं लगा रहे। हाँ जी, तो जो आपको मैंने PDF भेजे हैं वो इनके किए हैं। सुखदेव सिंह लाज ये लुधियाना के निवासी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत मैं कुछ थोड़ा से पढ़ा है, आज पढ़ा है थोड़ा मैंने। हाँ जी,
और मुझे पता चला कि किस तरह से सतनामियों ने हजारों के तादाद में शहीदियां पाई और किस तरह से औरंगजेब की फौजों के साथ लड़े। और ये इट इज समथिंग आई ओपनर फॉर मी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी। हाँ जी, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮੀਏ, ਵਣਜਾਰੇ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਨਾਮੀਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁਰੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਆਪ ਸਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। तो जिस तरह सतनामीए सिंह, कबीर पंथी, नानक पंथी, मुजारे, सिंधी, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਛਾਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਛਾਤੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰਲਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਛਾਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਲੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ 50% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, 50% ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਸਤਨਾਮੀਏ ਸਿੰਘ ਬਿਫੋਰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਾ ਹੋਏ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਗਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਾਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਤੋਂ ਇਹਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਡਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਨਾਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੋੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਜੈ ਭੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, can you unmute yourself? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी कृपाल सिंह जी सतनामी है और सिख बने हैं अमृत चक करके, और रायपुर में ग्रंथी हैं, उनका परिचय है। और रायपुर में सतनामियों ने, चेतन सिंह टोंडर ने जो सतनामी है, 150 सतनामी सिख बने थे, पगड़ीधारी बने थे। और एक ऐतिहासिक वहां पे करोड़ों की जमीन सतनामियों ने सिखों को दी है, और वो गुरुद्वारा देवपुरी राजधानी के ठीक बीचों बीच शहर में है। और ये गुरुद्वारा सिख सतनामी को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा निर्माण हुआ है, लेकिन वहां कुछ डिस्प्यूटेड कारण है जिसके कारण हमारी सिखी और सतनामी भाइयों को जोड़ने में बाधा आ रही है। इसको दूर करने की आवश्यकता है। और जितने भी इंटरनेशनल सिख मिशन के जो जुड़े हुए भाई हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे मैं विनती भी करूंगा कि रायपुर में ये जो मसला है इसको मिल बैठ करके। ठीक
ठीक है आपकी बात, या वी विल टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। जगदीश जी आप कृपाल सिंह को कॉल करें, कहो कि उनको अनम्यूट करके अपने विचार दसन। अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट आपसे होता हूँ, फिर कृपाल सिंह जी को बोलता हूँ। हाँ बुलाओ उनको बुलाओ कि भाई अपना अनम्यूट करें और अपने विचार पेश करें। जी जी जी, मैं उनको बोलता हूँ जी। इन द मीन टाइम डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। जिस तरह अपने इंजीनियर भाटिया साहब जी ने किया है ते प्रोफैसर सुच्चा सिंह जी ने किया है कि धर्म के जिहड़े पहलू ने ना, उस की देखते हैं कि धर्म के जिहड़े पहलू ने वो पोलिटिकल ने, सोशल ने, इसी तरह रिलीजियस ने ते फाइनैंशियल। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 जी हाँ जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। Thank you, Dr. Kulwinder Singh ji. I'm going to go to Dr. Inderjeet Singh for now. Dr. Inderjeet Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1658 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾਸ। ਇਹ ਬੀਜਾਸੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੀਜਾਸੁਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾਸ, ਇਹ ਬੀਜਾਸੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਅਭੇਦ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀ, ਔਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮੀ ਸਨ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਵੱਟੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਭਜ ਸਰਨ ਕਬੀਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਰਜਾਈਆਂ ਯਮੌਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਰਾਬਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਕੰਬਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਰਨੌਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਟਰਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਬਲ ਮੁਕਾਰਮ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਗੋਕਲ ਦਾਸ ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਅਬਲ ਮੁਕਾਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਚ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਔਰ 1669 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਸਨ। 1669 ਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੂਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਤਨਾਮੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਮੌਤੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀ, 70 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮੀ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 70 ਹੋਰ ਸਤਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੱਡਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੱਡਾ ਟਾਈਪ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਡਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 16 ਮੀਲ ਉਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਮਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਜਿਨ ਸਰ ਤਲੀ ਕਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਰਨੌਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਖਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 16 ਮੀਲ ਉਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। very nice ਜੀ, thank you for enlightening us। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, very nice। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇਪਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਸਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਹੋਏ, ਨਾਮਦੇਵੀ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਖੁਣੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਪਰ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ हाँ जी सर, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही? हाँ जी, सुन रहे हैं। आ रही आवाज। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ हाँ जी सुन रहे हैं जी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਝ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੂਝ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈ, ਵਣਜਾਰੇ ਹੈ,
सतनामी है, जोरी है, अगेरी है, उदासी है, निर्मले है, सिंधी है, ये सारे जेडे है गुरु नानक दे नाम लेवा है असीं इन्हां नूं वसार चुके हैं। वो जिवें जगदीश जी ने बड़ी वधिया गल कीती है, मैं जगदीश जी नाल बिल्कुल सहमत हाँ। इन्हां दे जेडे गुरुद्वारा असीं बनाया सी, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਹੋਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਫਟੋਫਟ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ, ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9-10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਣਜਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋਟੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਸ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
मतलब कि दूर कर रहे हैं। फिर मैं एक होर बेनती करना चाहता, साढ़े ਜਿਹੜੇ भगत साहबान की बाणी गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज हैगी है, पीपा जी हो गए, दूसरे रविदास जी हो गए, इन्हां दे ਜਿਹੜੇ फॉलोअर है वो 35 करोड़ है, लेकिन 95% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 98% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਨਾਰਟੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ 30 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਠਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਕਲੀਗਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਠਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੌਣ? ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਜਾਰਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਟ ਹਾਊ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। I'm not saying it's impossible, ਪਰ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਜੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਗਰ 1800 ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ तो उन्होंने एक मिस्टर बुकैनन ਨੂੰ नियुक्त किया दे इंस्टीट्यूट, उनको एक नियुक्त किया, मैं हिंदी बोलूं, कि पता किया जाए कि बिहार के अंदर कैसे लोग हैं, उनका धर्म क्या है जी। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि इनको कैसे क्रिश्चियन बनाए या पता चले ये लोग क्या मानते हैं। तो उसने ये रिपोर्ट दी कि वहाँ 50% लोगों का तो कोई धर्म है ही नहीं, कोई ऐसे टूणे मुने में बिलीव करते हैं। 25% के करीब जो है वो ज्यादातर आपके ये जो है ना नाम दूसरा है उनका भी, वो इस तरह के लोग हैं कि वो टूने वो नहीं करते। तो उसने कहा कि 19% की आबादी जो है वो गुरु नानक पंथी है। 1800 की बात कर रहा हूँ। 1800 में बुकानन की ये रिपोर्ट थी कि वहां पर 18-90% जो लोग हैं वो नानक को मानते हैं और बाकी 6-7% जो है वो कबीर को मानते हैं। So मतलब यह even 1800 में 25% of population of some big district of Bihar, they used to be Guru Nanak and Kabir. That's very interesting. What I want to say, जी, so what I want to say कि जैसे भाई साहब ने क्या है, डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी ने क्या है, we have to develop a system, a mechanism where we can bring all these people together by emphasizing the commonality of the सिद्धांत of the जो principles हैं, चाहे वो सिकलीगर हैं, चाहे वो सतनाम के नाम से हैं या गुरु नानक पंथी है। मतलब तो बेसिक सिद्धांत का है, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो सबसे मूल है, वो मूल है हमारा। नाम तो कुछ भी डालने, नाम में क्या होता है, हम सबको नानकवादी कह सकते हैं, उसमें क्या है। तो ये जो कहना है कि भाई, उसके लिए मेरा यही ख्याल था कि एक तो हमको पंजाब की पॉलिटिक्स से दूर रहना, दूसरा ये है कि हमें जितने भी जगह पे सिख लोग हैं ऐसे जो गुरु नानक को मानने वाले हैं, वहां पर सब जगह एक एक सेंटर बनाया जाए, गुरु नानक विचार संस्था, गुरु नानक विचार मंच, और वहां पर सबके साथ फिर वो एक कॉमन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं गुरु नानक का सिद्धांत, उनको प्रोपिगेट किया जाए और सबका इतिहास पढ़ाया जाए। हम लोग में सब कॉमन है और हमें अब जुड़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान में 50-60 करोड़ सिख होने चाहिए, ये मेरा मोने का ख्याल है। तो ये मैकेनिज्म हमें सेटअप करना है। थैंक यू जी। जगदीश जी, आप कोई और विचार देना चाहें इस बाबत? देखिए, आज का ये जो डिबेट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में जितने भी कौम है, जाति धर्म के लोग हैं, उसमें सबसे ऊपर गुरु नानक साहब ने जो जातियों को तोड़ करके जोड़ने का जो काम किया, वो हमारे पहले गुरु नानक जी को जाता है। और सुखदेव सिंह जी ने अभी जो किताबें लिखी है
और वो बहुत सालों से इस दिशा में काम कर रहे हैं। गुरुजी ने पंच प्यारे भी बनाए थे, और हम ये मानवता को जोड़ने के लिए, जैसा कि हमारा चैनल ही है, जो ये जो डिबेट आज हम प्रयास कर रहे हैं और आप सारे बुद्धिजीवियों का दो दर्शन हो रहा है, विचार हम सुन रहे हैं, तो ऐसे ही विभिन्न जाति धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए गुरुओं ने इतना सारा संघर्ष किया, बलिदान दिया। आज हमारा फर्ज क्या बनता है कि आज हम दुनिया में इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल सिख कम्युनिटी है, सतनामी है, जितने भी कम्युनिटी के अलग अलग लोग हैं, आखिर इनको एक साथ मंच में हम कैसे जोड़ सकते हैं? आज के परिवेश में कैसे हम एक दूसरे को भाईचारा के साथ अपने विचारधारा में ला सकते हैं? इसका एक ही चीज है कि गुरुजी ने जो लंगर शुरू किया है, और वो लंगर हम अभी अपने गांव में हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से हम अभी 2 लंगर शुरुआत कर चुके हैं, और हर महीने एक लंगर की सेवा करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोगों को हम लंगर के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गुरुद्वारा से निकल के गांव में जब गुरु का लंगर शुरू होगा, तो लोग समझेंगे कि ये लंगर क्या होता है, और एक साथ बैठ करके ये विचारधारा को लोग जब सुनेंगे, तब वो उनका दिमाग धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और मेरे ख्याल से हम आपस में जुड़ सकेंगे। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हम इनके विचार सुनना चाहते थे, कृपाल सिंह कौसली के, उनसे कनेक्शन ही बन रहा। वो मुझे लगता है क्योंकि वो मोबाइल को सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसी लगता है, क्योंकि वो पहली बार अब जुड़े हैं, तो कोई सिस्टम को उन्होंने वो कर दिया है। और उसको नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है या जो भी, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा उनसे डिस्कस करते भी नहीं बन पा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये लंगर की जो परंपरा शुरू कर रहे हैं आप, वो बड़ी अच्छी बात है। यू नो, देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्वड इन दैट। एक दूसरे से भाईचारा नवा पैदा होना एक अच्छा रूप है। ये है कृपाल सिंह, उनको कह रहे हैं कि भाई आप आए, फिर आ गई उनकी पिक्चर तो आ गई, पर वो बोल नहीं सके। आप अनम्यूट करें अपने आप को, कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨਮਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ठीक है। चलो, इन द मीन टाइम डॉक्टर वासु, कोई और चीज ਤੁਸੀਂ ऐड करनी होवे? डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਦੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਬਹਿਰਾਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਵੇ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੀਹਾਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜੋਬਨ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਟ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ that makes a difference। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ it makes a difference, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। That's very true. That's a very true. Actually, what is happening is, I agree with Padia Saab. Actually, what's happening is, other people, they want to, like for example, look at the example of Hispanics. Anyone married to Hispanics becomes a Hispanic. Sade ki hunda Sikhan de vich, if someone comes from an outside, we say, oh, they're no longer Sikh. So we sort of expel people, while these people, they welcome all others. We have to be inclusive. It's also seen in the Gurdwaras. Lots of time there's no one there to welcome the new visitors in the Gurdwara. And while on the other hand, go to a church, there will be 10 people who come to you and say, oh, so nice to see you here, including the pastor and all that. So there is a very big difference in our approach. But somehow we need to improve. ताकि ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿਡਲ ਰੋਡ ਐਟਲੀਸਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਪੀਪਲ ਸੇਇੰਗ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਣਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਗਿਆਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਗੁਣ 5 ਵਰਚੂਜ਼ ਇਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਧਰਮਦਾਸ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਮੁਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਦਾਸ ਜਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ। ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਢ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ, ਕਿ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬਾਲ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਡੋਲੇ ਹੈ, ਫਰਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀਏ। ਬਟ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਪਾਵਰ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ? ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਮਸਲਸ? ਵੀ ਡੋਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਹਕਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਨਨੈਸ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮੁਹਕਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਦੈਟ ਗਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆ। That's beautiful. Beautiful. That's very nice way of explaining. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦਾ ਘਾੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਝੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੀਂਬਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਰਾਰਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 35 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੋਇਜ਼ ਹੈ। There's a disturbance here. Someone needs to ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ Mute ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਣ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ someone needs to mute over here. ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ
मेरी राय से कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? जंगल तैयार भी रहो। जी को अपडेट करना चाहिए ना, स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अच्छा ऐसा करिए, आप we'll have to close the program because there's a too much disturbance going on, but next time we'll continue the discussion about these things. And also please take time to read the literature which will send to you. किरपाल सिंह जी मैं बेनती करनी चाहता। हाँ जी किरपाल सिंह जी मैं बेनती करनी चाहता। दसो जी। हाँ जी बेनती है ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਖੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ डिस्कशन हुई है एक पॉइंट ते बेनती ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Thank you ji. Let's talk about it, how we proceed to that situation. We will join again together our time. Again, thank you very much for participation and for your valuable time for the participants as well as the audience. And Meghraj Singh ji, thank you for allowing this opportunity for us. Again, these views are our individual. We can differ from each other. But again, it's always good to talk in a cordial manner, civil manner, so that we listen to each other's views. And that's what Sikhi is all about, Satsangat. And learning from each other, and that by Guru's grace, then we further keep progressing in our life. Last minute, 1 minute for each one, if you want to say something before we say good night. Yani Gyan Sucha Singh ji. So ji, हाँ जी, overall जी, it's a बहुत अच्छा program है, I like it. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸੋਚ, ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। आपने पाटिया साहब 1 मिनट। मैं जो सरदार सुखदेव जी ने किया है, मैं आनंद गल बड़ी अच्छी तरह समझा और इट्स वेरी गुड थिंग। पहली गल, गुरुद्वारा है किथे, केड़ी जगह, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट गुरुद्वारा? ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਝਗੜਾ गुरुद्वारे ਦਾ? रायपुर में देवपुरी का एक स्थान है जो बीच शहर में है, रायपुर की राजधानी में, छत्तीसगढ़ की राजधानी पे देवपुरी। अच्छा। तो आपका क्या, मैं अच्छा बाद में बात कर लेंगे। आप ये कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें आप भी हो, हम में से कुछ लोग भी हों, या जो कुछ हमें जो SGPC को जानने वाले को आदमी हो, उनको बना के कमेटी बनाई जाए। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना चाहिए। Let's keep discussing about it and come to some kind of conclusion. यानी धर्म सिंह जी। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट अपना 1 सेकंड। ओके। मैं
सभी ज्ञानियों को, बुद्धिजीवियों को इस डिबेट के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम एक मंच में जुड़ने की एक प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास हमारे लिए बहुत ही सार्थक होगा। आने वाला समय में हम मानवता के साथ जुड़ने के लिए बहुत एक मिसाल कायम करेंगे। ऐसे आप लोगों से सबसे मैं विनती करूंगा कि आप हमें सहयोग करें और हम मानवता को जोड़ने का काम करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ज्ञानी धर्म सिंह जी। हाँ जी, मैं ते कहना भी जिहड़ा हर सिख आ वो ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਤੇ ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਹੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thank you ji, बहुत मेहरबानी। Dr. Vasu, just 1 minute now. We don't have too much time left now. 1 minute, anything you like to add? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ। Thank you ji, बहुत मेहरबानी। Well, this has been a really lively debate, and I'm thankful to all of you for participation, and also thank you for our audience. And again, these are our individual views, and we should continue. Next time, let's meet together again and take it further after you have chance to read but literature I sent to you or from your own research about this, because ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ then the solutions will come in front of us. ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।